हेलो एवरीवन, किद्दां हो सब ठीक ठाक हो। उम्मीद करदा तुसीं सब ठीक ठाक हो ते घर बैठ के खूब पढ़ाई कर रहे हो। मैं तुहाडा गुरप्रीत सर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा हाँ क्वालिटी एजुकेशन मोगा ਦੇ यूट्यूब चैनल ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉन्सैप्ट एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है इस चैप्टर का। समझ लो इलैक्ट्रोप्लेटिंग इन दी एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन ही असी पढ़ांगे और उनके वास्ते स्टार्टिंग असी करांगे एक डेफिनेशन तो जो कि है इलैक्ट्रोड्स। इलैक्ट्रोड्स की हुंदे हन? इलैक्ट्रोड्स आर कंडक्टर्स बाय विच इलैक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द सर्किट to generate a electric current. There are two types of electrodes, cathodes and anodes. Cathodes attract the positively charged cations while anode attracts the negatively charged anions. Electrodes ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ? Electrodes ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਉਹ ਸੁਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਥੋਡ, ਐਨੋਡ। कैथोड अपने वाल पॉजिटिव चार्ज ਨੂੰ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट्स पॉजिटिव चार्ज, और एनोड अपने वाल नेगेटिव चार्ज ਨੂੰ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज। सो कैथोड अपने वाल पॉजिटिव चार्ज ਨੂੰ अट्रैक्ट करेगा और एनोड अपने वाल नेगेटिव चार्ज ਨੂੰ अट्रैक्ट करेगा। सो फाइनली हुण असी उस टॉपिक की गल करांगे जिंदे लिए असी इन्ना ताम झाम किया। ठीक है, फाइनली हुण असी इलैक्ट्रोप्लेटिंग की गल कर रहे हाँ। इलैक्ट्रोप्लेटिंग द प्रोसैस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मैटल ऑन अनदर मैटल बाय मीनस ऑफ इलैक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि किसी अलग मैटल ते किसी होर मैटल की परत चढ़ाने की प्रक्रिया नूं की आखदे हाँ? इलैक्ट्रोप्लेटिंग। बिजली द्वारा किसी पदार्थ उत्ते किसी इच्छित धात की परत चढ़ाने की प्रक्रिया नूं बिजली मुलामकरण कहते हाँ, यानी कि उन्होंने इलैक्ट्रोप्लेटिंग आखते हाँ। किसी होर मैटल ते आपदी मर्जी नाल असीं जिहड़ी परत चढ़ाउणा चाहुंदे हाँ उन्होंने की आखते हैं असीं इलैक्ट्रोप्लेटिंग। इलैक्ट्रोप्लेटिंग नूं असीं बड़े ही वधिया तरीके नाल समझांगे एक एक्सपैरीमेंट के तौर पर। हुण बच्चों इलैक्ट्रोप्लेटिंग की डिस्कशन शुरू करते हैं असीं। इलैक्ट्रोप्लेटिंग की डिस्कशन तो पहला बच्चे तुहानूं मैं कुछ दसना चाहूँगा। जिवें कि तुसीं देखा है ना नवां साइकिल होए, नवीं साइकिल का चाऽ किहनूं नहीं हुंदा ना। मैनूं तां बड़ा चाऽ सी जदों मैनूं मेरे पेरेंट्स ने नवां साइकिल लेके दित्ता। किन्ना चमकदार हुंदा है ना, हर उहदी शाइन कर रहा हुंदा हर जगह तो। हैंडल किन्ना शाइनी रिम्स किन्ना सोहना लगदा, चमका के रखते हैं। बट उही असीं जदों नवां साइकिल चलाउणा सिੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ डिगदे तो हैगे ही हाँ, है ना। एक्सीडेंट जो हो जाता है, मान लो सੱਟ ਵੱਜ गई, डिग पे असीं की हो जाता है कि तो झरीट पै जाती है ना, शाइनिंग घट जाती है, डल जा हो जाता है ना, गंदा जा लगन लग जाता है, डलिंग बिल्कुल डल जा, सारे रंग जा उनका उतर जाता है, थोड़ा डल लगन लग जाता है। आखिर इहदा क्यों होंदा है? क्योंकि उनकी शाइनी परत जिहड़ी हुंदी है वो उतर जाती है। शाइनी परत उतर के वो जिहड़ा अंदरला मटीरियल हुंदा है जो थोड़ा डल मटीरियल हुंदा है वो शाइन परत उतर जाती है और डल रह जाता है। इस तरह तुसीं देखा होएगा कुछ गोल्ड के जो ज्वैलरीज होंदियां हन, जो गहने होंदे हन, उन्हां दे उत्ते सोने की परत चढ़ी हुंदी है। मतलब कि वो कंप्लीट गोल्ड नहीं हुंदा, उन्हां दे सोने की परत चढ़ी हुंदी है। जो उन्होंने काफ़ी टाइम तक लेडीज़ यूज़ करदियां रहिंदियां हन, कुछ टाइम तो बाद की हुंदा है वो गोल्ड की परत उतर जाती है। गोल्ड की परत उतरने के कारण की हो जाता, थोड़े डल जे लगन लग जाते हैं। जो उन्हां दी नीचे वाली परत हुंदी है ना, जो कोई होर मटीरियल होंदा है उन्हां दे नीचे, वो मटीरियल दिखन लग जाता है, तो उन्हां दी शाइन सारी जो कि है ख़त्म हो जाती है। सो इस प्रोसैस में बच्चों कि एक मैटल से दूजे मैटल की परत नूं चढ़ाउण दी जो प्रोसैस है, जिहदे नाल की होवे कि वो
ਮੈਟਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਈਨੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕੋਟਿੰਗ ਆਫ ਵਨ ਮੈਟਲ ਓਵਰ ਅਦਰ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਰਤ ਦੂਜੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਦੋ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਰੇ ਹਨ ਵਾਇਰ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਟ ਗ੍ਰੀ ਬਲੈਕ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਕਾਪਰ ਪਲੇਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਕਾਰਬਨ ਰੋਡਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪਰ ਪਲੇਟਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਾਪਰ ਪਲੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੈਥੋਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਨੋਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? CuSO4 ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, SO4 ਸਲਫੇਟ, Cu ਕਾਪਰ। ਕਾਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲਸ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਲਫੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਾਪਰ ਆਇਨ ਅਤੇ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਕਾਪਰ ਪਲੇਟਸ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? CuSO4। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਾਟ ਲਾਈਨ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਸਲਫੇਟ ਆਇਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਨਾ, ਪਲੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੋਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਥੋਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਬਟ ਬੱਚਿਓ, ਕੈਥੋਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਥੋਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਾਪਰ ਦੇ ਐਟਮਸ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਪਰ ਦੇ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, तो process of depositing a layer of desired metal on another material by mean of electricity is known as electroplating। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਐਟਮਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਪਰ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਪਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਟਿੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟਿੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਟਿੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਕਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਰਕ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ, ਇਹ ਕੋਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਕੋਟਿੰਗ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪਲੇਟਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਟਰਮੀਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਅਸੀਂ ਚੜਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਜਿੱਤੇ ਪਰਤ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ ਤੋਂ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਦਰਵ ਡੈਸ਼ 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 ਤੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਦਰਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਨਮਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਕ ਪਾਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਖਾਰ ਤੇ ਲੂਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਿਡਸ, ਬੇਸਿਸ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲਟਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਿਡ, ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਾਲਟਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਿਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੋਲ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਪਾਸੇਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ਿਸ ਡੈਸ਼ ਇਫੈਕਟਸ। ਬੱਚੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਤੋਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਸਾਇਣਿਕ, ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ, ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਲੰਘਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵਾਲੀ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕੁਛ 3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2.5 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ, 3.5 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲੇਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ, ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਪਲੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਉੱਤੇ ਇੱਛਤ ਧਾਰ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਬਿਜਲਈ ਮੁਲਮਕਰਨ, ਬਿਜਲਈ ਮੁਲਾਮਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲਈ ਮੁਲਾਮਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਬਿਜਲਈ ਮੁਲਾਮਕਰਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ, ਸਿਕਸਥ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ 7th 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਬਿਫੋਰ ਦ ਫਾਇਰਮੈਨ use water hoses, they shut off the main electricity supply for the area.
ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਦੇ ਡਸ ਦਿਸ। ਭਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 7th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਹੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਬਿਫੋਰ ਦ firemen use water hoses, they shut off the main electrical supply for the area because water separate from the hose may conduct electricity which may in contact with electric appliance which increase the chance of electric passing through the wire. This may hurt the fireman. Means ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਛਿੜਕਿਆ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਟ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, A child staying in a coastal region tests the drinking water and also sea water with the tester. He finds the compass needle deflect more in case of sea water. Can you explain the reason? ਭਾਵ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਰ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਸੂਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਖੇਪਣ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ। The amount of dissolved salt present in the sea water is more than that of drinking water. So the sea water will be better conductor than the drinking water. ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਕਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੁਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਾਲਟਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ। Is it safe for electrician to carry out electrical repairs outdoor during heavy downpour? Explain. Could you explain the reason? ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਰਖਾ ਸਮੇਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
अगर गलत है तो दसो रीज़न की है, अगर सही है तो भी सानू रीज़न तो दसो आखिर भी क्यों सही है। बट इहदा आंसर की है नो, इट इज़ नॉट सेफ टू रिपेयर इलैक्ट्रिकल अप्लायंस आउटडोर ड्यूरिंग अ हैवी डाउनपोर। रेन वाटर इज़ composed of certain percentage of dissolved salt, making it conducting. This may cause electric shock and harm the electrician while working outdoor during heavy downpours. That means it is not safe to repair electric appliance outdoor during a heavy downpour. Means नहीं, भारी बारिश दौरान बाहर बिजली के उपकरणों की मुरम्मत करना सुरक्षित नहीं है। बरसाती पानी ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਮਕ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਡਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡਾ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? Paheli had heard that rainwater is a good as distilled water. So she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle shows deflection. Can you explain the reason? ਪਹੇਲੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਸ਼ਿਦ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚੁੰਬਕੀ ਸੂਈ ਵਿਖੇਪਣ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਬਕੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਖੇਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਸਰਟਨ percentage of dissolved salts making it conducting. This makes the deflection in the compass. यानी कि ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਵਿਖੇਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹੇਲੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਚੁੰਬਕੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਵਿਖੇਪਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜੋ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲੰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮੈਟਲਸ ਹਨ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 14 ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।